안녕하세요. 서대문 공동체 라디오 누워서 듣는 그리스 신화 진행의 이경미입니다. 2025년 3월 24일 월요일, 오늘도 첫 곡 먼저 듣고 방송 시작하겠습니다. I would have walked through fire to kiss your lips. Do you still think about it, of what you did? Still see your old apartment like a bad trip. Wish I could forget all the places we've been. Hot and heavy whiskey goodbyes. Boy, you know how to make a girl cry. While sleeping in a bed full of lies. And now that I'm older I can see why. You made me feel high, cause you had me so low, low, low. You only seem tall, cause you stunted my growth. I only wanted you cause I couldn't have you. Now that I know that wasn't love, that wasn't love, that was just hope. Always another bender, I lose control. I thought I'd get it back when you came back home to me, darling. But I never had it, did I? Your heart's a trick, and all the magic we felt was just a hit. Hot and heavy whiskey goodbyes. Boy, you know how to make a girl cry. While sleeping in a bed full of lies. And now that I'm older I can see why. You made me feel high, cause you had me so low, low, low. You only seem tall, cause you stunted my growth. I only wanted you cause I couldn't have you. Now that I know that wasn't love, that wasn't love, that was just hope. 첫 곡은 The Chainsmokers의 Hope, 희망 같이 들었습니다. 오늘은 간절한 희망이 현실이 된 피그말리온, 보통 피그말리온 효과로 잘 알려진 피그말리온 얘기부터 시작할게요. 피그말리온은 지중해의 키프로스 섬에 살았던 조각가예요. 왕이라고는 얘기도 있고요. 바다 거품에서 태어난 미의 여신 아프로디테가 파도에 떠다니다가 다다른 곳이 키프로스 섬이에요. 그래서 키프로스 섬은 아프로디테가 수호신이에요. 근데 그 섬 여인들이 나그네를 박대한 일이 있은 후에 아프로디테의 저주를 받아서 나그네들한테 몸을 팔게 됐다고 해요. 피그말리온은 자기 주변 여자들이 방탕하고 천박한 것을 탄식하면서 독신으로 혼자 살았대요. 상아로 아름다운 조각품을 만드는 일에 몰두했거든요. 그러다가 자신의 이상형에 딱 맞는 조각상을 만들게 됐어요. 그는 조각상에 갈라테이아라는 이름을 붙이고 마치 진짜 연인처럼 대하다가 정말로 사랑에 빠졌어요. 살아있는 연인처럼 매일 곁에 찾아와서 말을 걸고 어루만지며 사랑을 속삭이고 대답 없는 그녀를 보며 탄식하는 시간들을 그렇게 보냈어요. 그러다가 아프로디테의 축제의 날이 다가왔어요. 축제에 참가한 피그말리온은 제물을 바치면서 소원을 빌어요.
자기가 사랑하는 조각상이 진짜 여자로 변하게 해달라는 소원이요. 그 후에 자기 집으로 돌아왔는데 아프로디테가 보낸 아들 에로스가 조각상 손에 입을 맞췄더니 조각상이 정말로 아름다운 여인으로 변했어요. 그 후에 그 여인 갈라테이아하고 결혼을 해서 아이도 낳고 행복하게 살았다는 이야기예요. 이렇게 신화는 간단한 이야기인데 나중에 교육심리학 실험을 한 후에 피그말리온 효과로 유명하게 된 거예요. 미국의 교육심리학자 로버트 로젠탈이 한 실험이라서 로젠탈 효과라고도 해요. 1964년에 샌프란시스코 초등학교에서 이제 그런 실험을 했대요. 한 학급 담임한테 학생들 이제 명단을 주면서 이 애들은 지능도 높고 앞으로 성장할 가능성이 많은 아이들인데 얼마나 성장하는지를 보기 위한 실험이다 라고 말을 했대요. 사실은 그냥 무작위로 뽑은 아이들 집단이었어요. 그 담임은 아이들이 향상될 걸 기대하면서 아이들을 격려했고 확실히 몇 달 후 검사에서 지능이 향상됐다고 해요. 그래서 기대하고 정성을 쏟으면 아이들이 기대에 부응하게 된다라는 칭찬 교육의 긍정적인 효과로 많이 얘기를 했죠. 기업에서도 적용하더라고요. 리더가 직원들한테 높은 수준의 기대를 하고 격려를 하면 직원들이 자신의 능력 이상의 성과를 낼 수 있다. 직원들의 역량과 잠재력을 끌어올리는 리더가 훌륭한 리더다. 뭐 이런 식으로요. 근데 피그말리온 효과에 대해서 학문적인 비판도 들어 있더라고요. 로젠탈 교수가 실험한 이후에 비슷한 실험을 했는데 또 뭐 다른 결과가 나왔다는 주장도 있고요. 선생님의 긍정적인 기대와 태도가 학생들한테 좋은 영향을 주는 건 뭐 사실이겠죠. 근데 선생님의 기대와 격려만으로 애들 성적이 다 오르면 뭐 얼마나 좋겠어요. 음악 듣고 계속 할게요. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you
instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I begged. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. 아델의 Someone Like You 같이 들었습니다. 여러분은 지금 서대문 FM 라디오 누워서 듣는 그리스 신화를 듣고 있습니다. 피그말리온 효과에서 문제는 학생들을 수동적인 대상자로만 여긴다는 거예요. 가장 중요한 건 학생 스스로 동기부여가 되지 않으면 행동의 변화가 일어나지 않는다는 거잖아요. 칭찬과 격려는 학생 스스로 능동적으로 학습 동기를 찾아가는 걸 도와주는 교육자의 자질, 갖춰야 할 역량, 그 정도라는 거죠. 아일랜드의 극작가 겸 소설가인 조지 버나드 쇼가 피그말리온이라는 작품을 썼어요. 노벨문학상을 수상한 버나드 쇼는 독설가, 명언 제조기로도 알려져 있는데 버나드 쇼가 한 말 우리가 알고 있는 게 참 많아요. 먼저 우물쭈물하다가 내 이럴 줄 알았지 라는 묘비명, 예전에 광고에 사용된 이후로 아주 유명한 문장이죠. 사실은 버나드 쇼가 죽은 후에 화장해서 젤을 그가 살던 집 정원 구석구석에 뿌렸고 묘비도 따로 남겨두지는 않았대요. 그가 한 말의 원문을 보면 우물쭈물이라는 말은 없고 언젠간 내가 이 지경이 될 줄 알았지 정도예요. 누구나 죽는다는 걸 알고는 있었는데 나한테도 그때가 진짜 찾아왔군. 이렇게 죽음도 가볍게 풍자한 걸로 해석해요. 우물쭈물이라는 우리말의 맛깔난 표현으로 광고 효과를 노린 거죠. 또 이런 일화가 있어요. 어느 날 세계적인 무용가 이사도라 던컨이 버나드 쇼에게 그랬대요. 내 얼굴과 당신 머리를 물려받은 아이가 태어난다면 근사하겠죠. 라고. 버나드 쇼는 내 얼굴과 당신 머리를 물려받은 아이가 탄생한다면 어떨까요? 라고 대답했다고 하죠. 거절할 때도 유머와 독서를 챙겼다는 거예요. 반 남은 물병을 보고 비관주의자는 반밖에 안 남았다. 또 반이나 남았다고 생각하면 낙관주의자라고 말한 거, 이것도 버나드 쇼가 한 말이래요. 원래는 물 아니고 술병으로 예를 들었다고 해요. 또 한 번은 윈스턴 처칠한테 이런 전보를 보낸 적이 있어요. 제 연극의 초연 때 좌석 2개를 예약했으니 친구분과 같이 오세요. 친구가 있다면 말이지요. 그랬대요. 너 친구 없잖아. 디스한 거예요. 처칠도 이에 지지 않고 첫 초연에는 참석이 불가능하니 2번째 공연에는 참석하겠소. 공연이 열린다면 말이요. 라고 했대요. 당신 공연이 망하지 않고 2번이나 할 수 있겠냐라고 응수했다고 해요. 그 밖에도 이제 존 F 케네디를 비롯해서 많은 정치인과들의 대화에도 그런 비꼼과 독서를 양념처럼 빠뜨리지 않았더라고요. 그런 버나드 쇼답게 그가 쓴 피그말리온도 신화를 많이 비틀었어요. 내용을 잠깐 보자면 한 음성학자가 하층민의 소녀를 데려와서 발음과
말투, 전반적인 태도를 교정해서 상류사회의 사교계에 성공적으로 대비시켜요. 그런데 정작 나중에 그 소녀는 학자를 떠나버린다는 내용이에요. 그 음성학자의 어머니는 처음부터 이건 한 사람의 인생이 걸린 문제라고 많은 우려를 했었거든요. 그 학자는 그저 자신의 뛰어난 능력을 과시하기 위함이었지 그 소녀의 삶과 장래에 대해서 어떤 진지한 고민도 하지 않고 살아있는 인형 대하듯이 교육시킨 거래요. 그런 점이 문제라고 인식한 버나드 쇼는 하층민의 소녀가 귀족 수업을 받고 귀족 사회에 진출해서 왕자님 같은 사람 만나서 행복하게 살았다라는 신데렐라 결말을 쓰지 않은 거죠. 음악 듣고 계속 할게요. 네 생각에 꽤 즐겁고 네 생각에 퍽 외로워 이상한 일이야. 누굴 좋아한단 건 아무 일도 없는 저녁 집 앞을 걷다 밤 공기가 좋아서 뜬금없이 이렇게 네가 보고 싶어. 참 묘한 일이야. 사랑은 좋아서 그립고 그리워서 외로워져. 이게 다 무슨 일일까. 내 맘이 아닌 걸 이제와 어떻게. 모든 시간 모든 공간 내 주위엔 온통 너뿐인 것 같아. 묘해. 보고 싶어 신기하고 신기해서 보고 싶고 그러다 한순간 미친 듯 불안하고 아무렇지도 않은데 햇살에 울컥 눈물이 날 것 같고 그러다가 네 전화 한 통에 다 났고. 참 묘한 일이야. 사랑은 아파서 고맙고 고마워서 대견해줘. 이게 다 무슨 일일까. 이 길이 그 길이 아닌 걸 모르고 떠나온 여행처럼 낯설지만 그래서 한 번 더 가보고 싶어져. 너와 이렇게 너를 바라볼 때 뭐랄까 나는 행복한 채로 두려워져. 참 묘한 일이야. 사랑은 좋아서 그립고 그리워서 외로워져. 이게 다 무슨 일일까. 내 맘이 아닌 걸 이제와 어떻게. 모든 시간 모든 공간 내 주위에 온통 너뿐인 것 같아. 묘해. 그래서 한 번 더 가보고 싶어져. 너와 어쿠스틱 콜라보의 묘해 너와 같이 들었습니다. 저도 부모든 교사든 교육하는 사람들이 가장 경계해야 될 부분이 이런 점이라고 생각해요. 어른들이 만들어 놓은 틀에 넣어놓고
이게 다 너를 위한 거야. 이렇게 하면 너는 다 잘 될 거야 하고 하는 격려는 결코 좋은 교육은 아닌 것 같아요. 부모가 원하는 진로가 아니라 지가 하고 싶은 일을 해야 하잖아요. 근데 애가 어떤 것에 관심을 갖고 하는 것 같더니 또 금방 흥미를 잃고 또 다른 데 빠지고 하면 우리 대다수 부모들은 속이 터지죠. 어떻게 된 애가 진득하게 한 가지를 완성하지 못하고 이거 하다가 저거 하다가 한심하다, ADHD인가? 라고 생각하죠. 예술가 중에 대표적인 성인 ADHD로 레오나르도 다빈치를 얘기하죠. 레오나르도가 유독 미완성으로 남긴 작품이 많아서 그런가 봐요. 다빈치는 성이 아니고 이탈리아 토스카나의 빈치 지방 출신의라는 뜻이니까 레오나르도가 이름인 거예요. 아버지는 변호사지만 소장농의 딸인 엄마와의 사이에서 태어난 사생아였대요. 교육도 제대로 받지 못했고 그러다가 14살에 그림에 재능이 있다는 걸 안 아버지가 스승 베로키오의 공방에 보내서 그림을 배우게 됐다고 해요. 그림 말고도 수학, 과학, 건축, 식물, 인체, 지질, 요리까지 다양한 부분에 호기심이 많았어요. 관심 가졌던 방대한 분야에 비하면 실제 만들어지거나 연구 결과로 남겨진 게 적긴 해요. 스스로도 이런 점을 잘 알았는지 자기 노트에 이렇게 써 있어요. 무엇이라도 완성된 것이 있는지 말해봐. 내가 한 가지라도 제대로 만든 게 있는지 이렇게 반복적으로 써 있더라고요. 근데 작품들을 완성하지 못했다고 해서 그가 게으르다라고 말할 수는 없잖아요. 단순한 호기심에 그치지 않고 끊임없이 관찰하고 또 실험을 엄청 열심히 했더라고요. 그의 실험 정신 사례가 아주 많이 남아 있어요. 요리에도 관심 많았다고 했잖아요. 레오나르도는 20대 초반 피렌체의 한 음식점에서 일한 적이 있는데 이제 주방을 책임질 위치가 되니까 메뉴를 확 바꿨대요. 근데 결국 얼마 안 가서 음식점에서 잘렸고 아쉬움이 남았던지 몇 년 뒤에 친구인 산드로 보티첼리, 또 이 유명한 화가잖아요. 그 보티첼리랑 식당을 개업했어요. 그의 실험적인 시도가 너무 앞서 나갔던지 이거 역시 결과는 신통치는 않았어요. 미켈란젤로와 대결 작품인 앙기아리 전투는 프레스코 그림인데 이 프레스코의 상극인 오일을 실험적으로 시도해서 완전 폭망했대요. 그리고 대표적인 그림 최후의 만찬도 예외가 아니에요. 당시 프레스코 기법이 유명했는데 수정이 힘든 이 기법을 완벽주의자 레오나르도는 싫어했대요. 그래서 달걀 노른자에 광물을 섞은 물감으로 그리는 템페라 기법으로 최후의 만찬을 그렸대요. 문제는 템페라 물감은 쉽게 변색되다 보니까 그 명화가 금방 퇴색해 버린다는 거예요. 그러다 보니 여러 분야에 끊임없이 실험하고 실패를 거듭하면서 미완으로 남겨진 작품들이 많은 거예요. 레오나르도의 대표적인 단연 모나리자잖아요. 루브르 박물관 소장품이라 경매에 나올 수는 없지만 프랑스 정부에서 판단한 경제적 가치가 2조 3천억, 최대 40조래요. 무슨 근거로 그런 엄청난 경제 가치가 나왔을까요? 음악 듣고 알아볼게요. One touch and you got me stoned, higher than I've ever known. You call the shots and I follow. Sunrise but the night's still young. No words but we speak in tongues. If you let me I might say too much. Your touch blurred my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober I'm not thinking straight. 'Cause I'm off my face, in love with you. I'm out my head, so into you. And I don't know how you do it, but I'm forever ruined by you. Ooh. Can't sleep 'cause I'm way too buzzed. Too late now, you're in my blood. I don't hate the way you keep me up.
Your touch blurred my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober, I'm not thinking straight. 'Cause I'm off my face, in love with you. I'm out my head, so into you. And I don't know how you do it, but I'm forever ruined by you. Ooh, ooh, ooh. Cause I'm off my face, in love with you. I'm out my head, so into you. And I don't know how you do it, but I'm forever ruined by you. Ooh, by you. Ooh. 저스틴 비버의 Off My Face, 완전 취해, 완전 빠져들어, 이런 뜻이에요. 같이 들었습니다. 여러분은 지금 가만히 듣다 점점 귀 기울이는 방송 서대문 FM 라디오 누워서 듣는 그리스 신화를 듣고 있습니다. 2018년 기준 파리 루브르 박물관 연간 방문객 수가 1,000만 명 정도래요. 근데 이들 중 대부분이 모나리자 그림을 보려고 방문한다고 해요. 또 경제적 가치가 아니고 작품의 순 가치로만 봐도 1조가 넘을 거라고 해요. 처음에는 인지도가 별로 없는 그림이었는데 도난당한 적도 있고, 그림의 모델이 누구냐, 또 눈썹이 정말로 처음부터 있었느냐 없었느냐 이슈가 많이 됐었고, 레오나르도가 죽을 때까지 항상 가지고 있었던 그림이라는 이유 등등 여러 가지로 가치가 점점 올라갔더라고요. 그런 어마어마한 경제 가치를 들으면 제일 화가 날 사람들은, 그렇죠, 이탈리아 사람들이죠. 레오나르도 다빈치가 원래 이탈리아 사람이잖아요. 근데 왜 프랑스 루브르 박물관에 걸려 있을까요? 1515년에 열렬한 르네상스 문화 애호가였던 프랑스와 1세가 이탈리아에 방문했었는데, 그때 미켈란젤로나 라파엘로는 교황청의 후원을 받으면서 활발하게 활동하는데 레오나르도에게는 딱히 후원자가 없다는 걸 알았대요. 그래서 레오나르도한테 여생을 충분히 보낼 수 있는 저택을 하사할 테니까 프랑스로 함께 가자고 그렇게 했대요. 그래서 레오나르도는 프랑스에 가서 왕의 수석 건축가 겸 기술자라는 칭호를 받고 그 후로 3년 동안 살다가 죽었다고 해요. 죽을 때까지 자신을 후원해 준 것을 감사해서 프랑스로 올 때 가져왔던 자기 모든 작품, 모나리자까지 이 프랑스화한테 바쳤다고 해요. 작가가 살아생전에 자기 스스로 프랑스의 작품을 다 바쳤기 때문에 속이 쓰리더라도 이탈리아 사람들은 돌려달라고 할 수가 없는 거예요. 모나리자의 특징 중에 신비한 미소를 꼽잖아요. 이 미소야말로 그의 호기심과 치열한 실험의 결과물이라고 해요. 모나리자 그림을 그릴 당시 레오나르도는 산타마리아 누오바 병원 영안실에서 시체를 해부하면서 수도 없는 밤을 보냈대요. 역겨운 냄새를 참아가며 시체의 피부를 벗겨서 관찰하고 얼굴 움직임이나 표정에 관련된 근육과 신경을 살펴봤대요. 그림 그리는데 그런 인체 해부가 꼭 필요한 게 아니잖아요. 인체에 관심이 많아서 해부에 몰두했고, 인체 해부한 경험이 자연스럽게 그림의 퀄리티, 그 신비한 미소로 나타난 거라고 해석하더라고요. 또 레오나르도와 쌍벽을 이루는 르네상스의 거장 미켈란젤로, 성실함과 꾸준함의 상징이잖아요. 그런데 연구 결과 사실 미켈란젤로도 손댄 작품의 5분의 3만 완성했대요. 실패하더라도 시도와 도전이 중요하다는 얘기겠죠. 대표작인 천지창조를 그릴 때 엄청 힘든 시간이었대요. 조각가였던 미켈란젤로의 재능을 시기해서 브라만테가
골탕 먹이려고 교황을 부추겨서 시스티나 천정화를 그리게 한 거였어요. 미켈란젤로에게는 회화라는 게 쉽지 않은 시도였고 천정에 그려야 했으니까 불편한 자세 때문에 목과 관절 여러 가지 무리가 갔고 또 위에서 떨어지는 물감으로 눈병이나 피부병을 알아야 했대요. 그럼에도 완성작의 엄청난 디테일과 스케일에 브라만테조차도 입을 다물지 못했다고 하죠. 천지창조를 완성한 후 스케치 한 구석에 앙코라 임파로라고 써놨어요. 제가 좋아하는 말인데 나는 아직도 배우는 중이라는 뜻이에요. 피그말리온 효과 얘기하다가 레오나르도 다빈치, 미켈란젤로까지 얘기했어요. 그들도 여러 가지 시도하고 실패도 거듭했잖아요. 호기심을 죽이지 않고 또 실패했을 때야말로 진짜 격려해 주는 게 더 중요하다는 그런 얘기였어요. 단 두 사람은 타고난 천재니까 그렇게 대단한 걸 했겠지라고 한다면 그들만큼 무서운 정도의 노력은 해봤는지도 짚고 넘어가야 되겠죠. 음악 듣고 다른 모나리자 얘기 해볼게요. I can't read you, my sexy Mona Lisa. Can't tell if you gon' leave here or if you wanna stay. Girl, just ease up. Don't yell at my two-seater. You say that you a freak up, but fall asleep at 8. But you're perfectly dysfunctional. You crazy like my mama. Girl, you killing me. But you won't see me with another lover, baby. You just a little loco, like boats in Acapulco. I'm just riding the wave, baby. You just a little loco, emotions like a yo-yo, but I love you that way. There's something about a crazy lover. Damn that body, that balloon Versace. Did I win the lottery or am I gonna pay? Damn, you got me like Bitcoin ain't like Doge. I'm rich with you beside me, cause you're not coin-based. But you're perfectly dysfunctional. You crazy like my mama. Girl, you killing me, but you won't see me with another lover, baby. You just a little loco, like boats in Acapulco. I'm just riding the wave, baby. You just a little loco, emotions like a yo-yo, but I love you that way, yeah. There's something about a crazy lover. 제이슨 데룰로의 아카풀코 같이 들었습니다. 아카풀코는 멕시코의 항구 도시래요. 사랑하는 여자를 My Sexy 모나리자라고 하는 그런 가사예요. 레오나르도 다빈치의 모나리자도 훌륭하지만 제가 애정하는 모나리자가 있어서 소개할게요. 남미의 피카소로 불리는 콜롬비아의 화가 페르난도 보테르가 있어요. 페르난도 보테르. 레오나르도의 모나리자를 패러디한 것 같은 뚱뚱한 모나리자 12살이라는 작품도 있고 우리나라에서 보테르 작품들을 몇 번 전시한 적이 있어서 보신 분들도 많을 거예요. 이 화가의 특징은 작품 속 인물들이 모두 뚱뚱한 사람들이에요. 작은 눈, 코, 입에 터질 듯한 통통한 볼살, 과하게 뚱뚱한 몸매가 시그니처예요. 여자들 뿐만 아니라 그림 속 남자들도 다 뚱뚱해요. 절대 뚱뚱함을 비웃음의 소재로 쓴 적은 없다고 한 작가의 말처럼
그림 볼 때 전혀 불편하지 않아요. 오히려 남미 특유의 낙천적인 분위기, 밝고 화사한 색감 이런 게 굉장히 따뜻하고 사랑스러운 느낌을 줘요. 귀여운 동화 속 캐릭터처럼 편안하고 웃음이 절로 나와요. 맨날 다이어트라는 강박에서 해방시켜주는 왠지 배에 힘주지 않아도 되는 그런 원시 그대로의 편안함 이런 느낌이요. 일부 비평가들은 문화적 아이콘들을 장난스럽게 해석했다고 키치 미술이라면서 폄하하기도 해요. 키치는 이제 고상하지 못한 저급한 예술이란 뜻이거든요. 작가는 그럼 팔등신 날씬한 미인이 더 현실적인 거냐? 그러면서 반박하기도 했어요. 그림이야 보는 사람이 좋으면 된 거 아닌가요? 이렇게 인간이나 유명 작품을 재미있게 재해석하는 데는 다분히 사회적 비평이 깔려 있겠죠. 작가는 과장된 인체 비례를 통해서 제도화된 규범을 조롱하고 또 콜롬비아 국민들이 겪었던 고통이나 사회적인 불평등을 주제로 삼아서 풍자한 거라고 해요. 조롱과 풍자하면 또 이분 얘기 안 할 수 없네요. 기존 미술계 전체 그리고 관람자까지 조롱하는 뱅크시, 그래피티 아티스트, 예술 테러리스트라고 불리우는 뱅크시. 뱅크시는 영국의 브리스톨 출신이고 고등학교를 다 마치지 못했고 14살부터 낙서화를 그리기 시작한 40대에서 50대 백인일 거다. 이게 그에 대해서 알려진 전부예요. 1990년부터 그는 아무도 몰래 스텐실 기법으로 남의 집 담벼락에 순식간에 게릴라처럼 그림 그리고 사라져요. 미술계뿐만 아니라 자본주의, 권위주의, 불평등, 소외, 전쟁, 탐욕과 위선 가리지 않고 사회 전반을 비판하고 풍자하죠. 2003년 영국의 런던 대형박물관에 원시시대 유물이 전시됐는데 사냥당한 소와 원시인이 그려진 돌이래요. 근데 놀랍게도 그 원시인이 쇼핑카트를 끌고 있는 거예요. 뱅크시가 콘크리트 돌에 유성펜으로 그린 걸 갖다 놓은 거래요. 근데 뱅크시가 홈페이지에 그 사실을 밝히기 전까지 8일 동안이나 아무도 그 사실을 몰랐대요. 또 2005년 3월에는 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에 당신은 아름다운 눈을 가졌군요 라는 초상화를 걸어놨대요. 이 밖에도 루브르 박물관, 뉴욕 현대미술관 같은 곳에도 비슷한 일을 저지르고 미국의 자연사 박물관에 뱅크시가 놓아둔 미사일 딱정벌레는 23일 동안 전시돼 있었대요. 예술을 거칠애로 여기고 제대로 감상하지 않는 사람들을 비판하고 진짜 예술과 장난을 구분하지 못하는 사람들을 조롱하는 행위예술이라고 해요. 남의 집 담벼락에 그린 그림 때문에 집값이 오히려 천정부지로 뛰고 건물이 통째로 경매에 나오기까지 하니까 또 뱅크시가 벌인 일이 있어요. 2013년 10월 12일 미국 센트럴파크에 한 노인을 고용해서 가판에 그림을 늘어놓고 $60에 판매하게 했대요. 뱅크시 그림. 결과는 어땠을까요? 6시간 동안 겨우 3명이 총 8장을 구매했대요. 이게 뱅크시 그림인 줄 알았다면 사람들이 가만뒀겠어요. 음악 듣고 계속 할게요. Baby, it's just me and you. Baby, it's just me and you. Just us two, even in a crowded room. Baby, it's just me and you, yeah. It started polite, as on thin ice, till you came over to break it. I threw you a line and you were mine. Yeah, I was afraid, but you made it safe. I guess that is our combination. Said you feel lost, well so do I. So won't you call me in the morning? I think that you should call me in the morning if you feel the same, guys. Baby, it's just me and you. Baby, it's just me and you. Just us two, even in a crowded room. Baby, it's just me and you, yeah. Baby, it's just me and you. Baby, it's just me and you. Just us two, even in a crowded room. Baby, it's just me
in the shame, betrayed by your imagination and over my head, but that's alright. So won't you call me in the morning? I think that you should call me in the morning if you feel the same, guys. Baby, it's just me and you. Baby, it's just me and you. Just us two, even in a crowded room. Baby, it's just me and you, yeah. Baby, it's just me and you. Baby, it's just me and you. Just us two, even in a crowded room. Baby, it's just me and you. The world keeps on spinning, but I ain't dizzy yet, yeah. The more that you give, the more that you give. It's just us two in the crowd, we feel alone. I turn every chair that you sitting into a throne. Not too many of them put it down like me. I say it humbly, but they don't wear the crown like me. It's all in your eyes, lock loaded, we were rolling. You make the whole room feel slow motion. You make me feel like I'm drowning in a potion. Closed off, trying to get a little open. The more that I give, the more that I get. So baby, I'ma call you in the AM. You're down for my love, honey, say you in. I be waiting on my time, cause I'm patient. Baby, it's just me and you. Baby, it's just me and you. Just us two, even in a crowded room. Baby, it's just me and you, yeah. Baby, it's just me and you. Baby, it's just me and you. Just us two, even in a crowded room. Baby, it's just me and you, yeah. 셀레나 고메즈의 크라우디드 룸 같이 들었습니다. 스스로를 예술 테러리스트라고 부르는데 오히려 사람들은 뱅크시한테 더 열광한다고 해요. 젊은 예술가들을 후원하는 단체인 영국의 아츠 어워드가 3,000명을 대상으로 자신이 닮고 싶은 예술 영웅이 누구인가를 물었는데 전 연령층에서 뱅크시가 7위, 25세 이하 젊은 예술가들에서는 3위를 차지했다고 해요. 4위가 레오나르도 다빈치고요. 또 브리스톨시에서는 뱅크시가 담벼락에 그린 그림이 사실은 불법이니까 철거해야 한다고 하면서 주민 투표를 했어요. 결과는 어땠을까요? 보존이 95%, 철거가 5%였대요. 뱅크시의 유명한 작품이 풍선을 든 소녀예요. 보신 적 있으실 거예요. 그 그림이 2018년 10월 경매에서 104만 2천 파운드에 낙찰됐는데 그 순간 액자에 장치된 분쇄기를 원격으로 가동시켜서 그림을 파괴하는 퍼포먼스를 보였어요. 보신 적 있으실 거예요. 돈으로 구매하는 자본이 된 미술 시장을 비판한 거래요. 그런데 낙찰받은 사람은 반쯤 잘려나간 상태의 그림을 그대로 구매해서 이건 미술사에 남을 일이라고 주장하면서 오히려 기뻐했다고 해요. 실제로 그 그림은 사랑은 쓰레기통에라는 새 이름이 붙여졌고 2021년에 다시 경매에 나왔는데 18배가 오른 1870만 파운드에 낙찰됐대요. 이런 걸로 보면 뱅크시가 지금 당장이라도 이름을 밝히고 그림을 판매한다면 엄청난 부자가 될 텐데 아직까지는 초심을 잃지 않고 있더라고요. 안젤리나 졸리, 브래드 피트 같은 그 유명 셀럽들도 거액의 그의 작품을 구입했는데 뱅크시는 그들에게 고맙다고 하기는커녕 쓰레기 같은 내 작품을 거액에 구입하는 당신들도 쓰레기다라고 했어요. 그런 뱅크시도 언제 자본주의 꿀맛에 굴복할지 어떨지 모르겠어요. 그리스 신화에도 웃음의 신이 있어요. 갤로스. 웃음을 의인화한 신으로 술의 신 디오니소스를 수행했대요. 웃음을 연구하는 학문을 갤로톨로지라고 하는데 갤로스 신에서 따온 말이에요. 신화에서 갤로스에 대한 기록은 거의 없는데 유일하게 그의 신전이 있던 곳이 스파르타래요. 스파르타식 훈련이라는 말이 있을 정도로 엄격하고 혹독한 군사 문화가 지배한 곳에서 웃음의 신을 섬기는 신전이라니 정말 너무 안 어울리죠. 근데 실제로도 고대 그리스인 중에 가장 군사적이고 잔인했지만 또 가장 재치 있는 사람들이었다고 해요. 함축적인 의미라는 단어의 어원도 고대 스파르타 지역에서 유래한다고 해요.
엄근진 아시죠? 엄숙, 근엄, 진지. 그러다가 한 번씩 촌철살인 유머를 날렸나 봐요. 아주 예전에 맹구 시리즈, 덩다리 시리즈 이런 거 엮은 유머집 있었잖아요. 3세기경에 발간된 인류 최초 유머집이 필로겔로스예요. 필로스가 좋아하다란 뜻이니까 웃음이 좋아 또는 웃음 애호가 이런 제목이겠죠. 유머집. 재밌는 건 지금이나 크게 다르지 않는 소재와 내용이래요. 더 교육받았다는 헛똑똑이들, 또 탐욕스러운 부자 이런 사람들에 대한 조롱과 풍자도 현재와 비슷하대요. 유머집에 이발사와 손님이 나눈 대화가 있는데 이발사가 손님 어떻게 잘라드릴까요? 그랬더니 손님이 조용히요 라고 해요. 이런 거 최근까지도 하던 농담 아닌가요? 2000년 전에도 이렇게 시시껄렁한 걸 두고 낄낄거렸다니 재밌죠. 갤로스는 건강을 뜻하는 헬레에서 파생된 말이래요. 웃음과 건강이 밀접한 관계가 있다고 본 것 같죠. 고대부터 많이 웃어야 건강하다고 생각했나 봐요. 웃음하면 떠오르는 작품이 있어요. 움베르토 에코의 장미의 이름이에요. 음악 듣고 장미의 이름 살펴볼게요. Some say love, it is a river that some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's only seed.
배트 미들러의 The Rose 같이 들었습니다. 전 세계적으로 3천만 부 이상 판매된 베스트셀러라 책으로 읽은 분도 많을 테고 영화로도 제작돼서 보신 분들도 많을 거예요. 소설 장미의 이름은 외형상 살인사건을 따라가는 추리 형태지만 기호학자인 작가 움베르토 에코답게 신학과 역사, 철학이 한데 어우러진 다소 현학적이고 묵직한 역사 추리 소설이에요. 줄거리를 보자면 젊은 수도사 아드소가 스승인 윌리엄과 함께 황제의 명을 받고 이탈리아 북부 베네딕트 수도회 수도원에 찾아가요. 거기서 일주일 동안 일어난 일을 시간 순서대로 기록한 내용이에요. 수도원장은 장서관, 그러니까 도서관에서 일하던 수도사가 시체로 발견된 이야기를 하면서 조사해달라고 부탁을 해요. 그런데 다음 날 번역 일을 하던 수도사가 또 시체로 발견돼요. 그래서 윌리엄과 아드소는 몰래 장서관에 진입했는데 장서관이 어마어마한 규모인데다가 미로 같은 구조라서 빠져나온데도 한참 애를 먹었어요. 그런데 다음날 또 보조사서 수도사의 시체가 발견돼요. 그런데 수사를 하다 보니까 죽은 수도사의 혀가 검게 변색된 걸 발견했어요. 도구로 죽은 거라는 거죠. 죽은 수도사들의 공통점은 장서관, 그러니까 도서 관련 일을 하던 수도사들이었고 모두 독살됐다는 점이에요. 윌리엄 수도사는 장서관 사서의 계보를 살펴보다가 오래전의 사서였던 호르헤라는 인물을 찾아내요. 그리고 40여 년 동안 이 수도원의 장서관 밀실에 있던 늙은 수도사 호르헤가 범인인 걸 알게 됐어요. 그럼 수도사들이 죽은 이유는 뭘까요? 바로 웃음이었어요. 수도사가 경망스럽게 웃었다고 죽음을 당한 건 아니고요. 웃음을 다룬 책을 읽다가 죽은 거예요. 아리스토텔레스의 시학 제2권 희극편의 유일한 필사본이 여기 장서관에 있는 걸 알고 일부 수도사들이 몰래 읽어봤다는 거예요. 독살 당했다고 했잖아요. 방법은 뭐였을까요? 그 필사본에 호르헤가 독을 발라놨던 거예요. 책장을 넘기다가 손가락에 묻은 독을 무심코 혀에 댔고 그래서 혀가 까맣게 변색된 거였어요. 호르헤 수도사는 엄숙하고 경건하게 신을 섬겨야 할 수도사들한테 웃음을 다룬 책은 절대 봐서는 안 되는 금서라고 여겼던 거예요. 아리스토텔레스 시학 1권 비극은 남아있고 2권 희극이 실제로 유실돼서 전해지지 않는데요. 웃음은 예술이며 지식인들의 마음이 열리는 세상의 문이다 라는 내용이래요. 웃음이 뭐라고 사람까지 죽일 일인지 웃음이 중요하다는 역설이기도 하겠죠. 작가 움베르토 에코는 자신의 소설이 추호의 의심도 없는 믿음, 그 맹신이 얼마나 무섭고 어처구니없는 결과를 가져올 수 있는지에 대한 풍자라고 했어요. 오늘 방송 어떠셨나요? 오늘은 피그말리온과 뚱뚱한 모나리자, 예술 테러리스트 뱅크시 얘기했어요. 웃음의 신 갤러스 얘기도 했고요. 갓 태어난 아기가 소리내서 처음 웃는 거 엄마 아닌 다른 사람이 볼 수도 있잖아요. 그 사람을 인디언들은 웃음 엄마라고 했대요. 웃음 엄마. 한 사람한테 웃음이라는 큰 선물을 시작하게 해준 대단한 사람으로 여기는 문화래요. 그만큼 살아가는데 웃음이 중요하다는 거겠죠. 마지막 곡은 그룹 세븐틴의 유닛 부석순의 자꾸만 웃게 돼입니다. 현실이 힘들어도 자꾸 웃고 살자고요. 음악 들으면서 방송 마칠게요. 오늘도 방송 들어주셔서 정말 고맙습니다. 편안한 시간 되세요. 두근대는 맘을 따라 너에게 가는 나의 발걸음은
마치 구름 위를 나르는 듯해 꿈속에 언젠가처럼 Only if you're waiting for me Then I could walk through the fire for you When you say my name The whole world stops I'm amazed at the way you see me 왜인지는 모르겠지만 자꾸만 웃게 돼 너의 마법에 걸린 것 같아 나는 Wherever you go, whatever you do 널 알아볼 수 있을 것 같아 멈추지 않는 내 심장이 죽을 것 같이 뛰고 있어 I say you stepped into my heart Softer than summer night Became my everything There's no way without you now 종일 네 목소리를 듣고 너무 행복해 눈물도 짓고 온통 네 생각에 가득한 수많은 밤들을 지새우곤 해 You're my treasure and my song You're the reasons of my smiles 눈 속에 빈 웃음들은 어린 날에 본 소설 속의 이야기들보다도 그대 날 들뜨게 하네 Wherever you go, whatever you do 널 알아볼 수 있을 것 같아 멈추지 않는 내 심장이 죽을 것 같이